قبائلی سردار احمد خان غیبزئی کی خصوصی دعوت پر بلوچستان کے علاقے گلستان کاریز کی مکمل کوریج صرف MM5 نیوز پر۔ یہ علاقہ 63 قبائل کی خانہ جنگی کی وجہ سے مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ پورے علاقے میں ہزاروں لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ گلستان کاریز میں کوئی میڈیا کوریج کے لیے نہیں جا سکتا۔ پہلی مرتبہ MM5 نیوز کی ٹیم نے سردار احمد خان غیبزئی کے بھرپور تعاون سے گلستان کاریز کی مکمل کوریج کرنے کا ذمہ اپنے سر لیا ہے۔ MM5 نیوز کی ٹیم نے جان کو خطرے میں ڈال کر اپنا فرض نبھایا اور سردار احمد خان غیبزئی سے علاقے کے مسائل پر ان کے قلعے سے تفصیلی انٹرویو کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سید طیب شاہ MM5 انٹرنیشنل نیوز چینل سے۔ تو آج ہم بلوچستان کے اس علاقے میں کھڑے ہیں یا اس علاقے میں ہم نے وزٹ کیا جسے ہم گلستان کاریز کہتے ہیں۔ پچھلے کافی عرصے سے یہاں پر مختلف قبائل 63 یا 64 مختلف قبائل کی آپس میں خانہ جنگی ہوتی رہی، مسائل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو یہاں گلستان کاریز میں جو قلعیاں تھی جسے ہم گاؤں کہتے ہیں، وہ بالکل کھنڈرات کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ وہاں پر ہزاروں لوگ، بلکہ ہزاروں لوگوں سے زیادہ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں۔ مختلف جو خاندان ہیں، وہ کوئی مطلب جو قبائلی ہماری جنگ ہے اس سے مائگریٹ کوئی کوئٹہ کر گئے ہیں، کوئی کراچی کر گئے ہیں۔ تو سابقہ حکومت نے کیا کام کیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو اب ہم جس علاقے میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت مختصر شخصیت ہے ہماری احمد خان غیبزئی صاحب۔ 17 سال یہ باہر رہے، 17 سال کے بعد یہ بلوچستان میں آئے۔ تو ہم نے جب ان کے علاقے میں وزٹ کیا، ہماری میڈیا ٹیم گئی، تو ہمیں شاید فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہوگا کہ ہمیں وہاں پر گلستان کاریز کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں تعلیم کو میرے خیال میں سب سے برا سمجھا جاتا ہے، اور خاص کر بچیوں کی تعلیم، اس کو یہاں کے طور پہ گالی دی جاتی ہے۔ لیکن جب ہماری میڈیا ٹیم گئی احمد خان صاحب کے جو علاقہ ہے گلستان کاریز میں، اتفاق کہیں یا کیا کہیں، ہمیں وہاں پر اسکول بھی ملا، پرائیویٹ اسکول بھی ملا، جہاں جس کی میرے خیال میں تقریباً 350 اسٹرینتھ ہے۔ گلستان کاریز میں 350 اسٹرینتھ پرائیویٹ اسکول کی ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 15 ایکڑ پر ایک خان صاحب نے اپنی زمین خود دی ہے پارک کے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کالج بھی زیر تعمیر ہے، فی الحال تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسز وہاں پر شروع ہو رہی ہیں، پارک بھی ہے۔ تو یہ سارا کچھ گورنمنٹ پہ نہیں، یہ خان صاحب نے، احمد خان صاحب نے اپنی مدد آپ کے تحت، اپنا فنڈ، گورنمنٹ میں کوئی فنڈ نہیں ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں ایجوکیشن بھی بحال ہو، اسپورٹس کمپلیکس بھی ہیں یہاں پر، اسپورٹس بھی ہوں، ہیلتھ کی بھی سہولتیں ہوں۔ ان قریب یہ مختلف خان صاحب اپنی مدد آپ مختلف جو پروجیکٹ ہیں اس کا یہ ابتدا بھی کریں گے۔ تو ہماری خوش قسمتی، ہمارے انٹرنیشنل چینل کی خوش قسمتی ہے کہ احمد خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے چینل کی بھی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم بھی کہوں گا بلوچستان میں۔ تو عام جو صحافی پوچھتے ہیں وہ سوال میں بھی آپ سے کروں گا کہ اتنے عرصے بعد، 17 سال بعد آپ بلوچستان کی ترقی کے لیے یہاں گلستان میں آئے۔ ایسا ہے کہ شکریہ آپ کے چینل کا کہ مجھے موقع دیا، اور ہم آپ کے سامعین اور ناظرین کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ 30 سالوں میں جو دربدریہ یا جو علاقے میں بربادی اور بدامنی جاری رہی، اس کا عکس لوگوں کو پیش کر رہا ہے۔ ایسا ہے کہ میں 17 سال یا 20 سال کے بعد جو آ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی زبون حالی ہمارے علاقے کی ہر طرف سے بربادی کا سما پیش کرنے والی مجھے مجبور کر دی کہ میں یہاں آؤں اور اپنے لوگوں کے دسترس کو میں کوشش کروں، ساتھ ہاتھ بٹھاؤں اور ان کی مدد کروں۔ تو وہاں پہ جتنا بھی میں نے کام کیا ہے
या कुछ जो पैसे कमाए हैं वो ला के इनके साथ शरीक करूं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स आपने जिनकी निशानदेही की है वो सारे प्रोजेक्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए हैं और बहुत जल्द ही इसको तकमील तक पहुंचाएंगे। जो प्रोजेक्ट आपने देखे ये सारे प्रोजेक्ट इन्हीं 6 महीनों में ये शुरू हुए और 6 महीनों में यहाँ तक पहुँचे। तो इसमें इलाके के लोगों को भी मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें इलाके के लोग भी हमारे साथ मदद कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह तालीम के ज़मरे में, खेलों के ज़मरे में या जो भी हमारे पार्क है या जो भी सिलसिले हैं उसके साथ साथ अमन के बारे में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अमन भी आए। बल्कि आपने देखा होगा कि इलाके में निस्बतन बड़े शहरों के अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सुकून है और हमारे साथ इलाके में अमन। सर जहाँ तक आप अमन की बात कर रहे हैं, जब भी कोई अमन पे पहला कदम रखे तो उसकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं इसको नाकाम करने के लिए। तो आप जो पहले हुकूमत थी तो अब मतलब है और हुकूमत है, तो अमन के लिए क्या आने वाले दिनों में आप ये समझ रहे हैं कि इस एरिए में मुश्किलात होंगी आपको? ऐसा है कि 6 महीनों से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा पहला नारा जब मैं आया मैं साथ लाया था कि अमन, कलम और तरक्की। और मुझे हैरत होती है कि अमन के लफ्ज़ के साथ या अमन के एजेंडे के साथ अब कौन से वो अवामिल होंगे मेरे कि मैं इसको किसी और तरीके से मुकम्मल नहीं कर सकता। अमन का नारा लेके मैं उसको मुकम्मल करूँगा, लेकिन उसको सबोताज करने के लिए मेरे पहले ही अल्फाज में मुझे ये कहा गया, अमन तो सबोताज है, अमन तो जो बदअमनी फैलाने वाले हैं उन्होंने इस पे काम किया है, वो काम कर रहे हैं। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मैं इलाके को अमन दे सकूं, तरक्की दे सकूं और कलम, हत्ता कि मेरे कलम के बारे में ये कहा गया है कि इसके पीछे भी क्या मुज़मरात है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तशवीश है हर एक को। अरे भाई आप आए देखे कि मैं कलम जो मुतारिफ करा रहा हूँ, कॉलेज जो बना रहा हूँ, स्कूल जो बना रहा हूँ, उसके पीछे मुज़मरात क्या होंगे। एक तालिब इल्म बच्चे या बच्ची को अगर मैं तालीम दिलवा रहा हूँ तो उसमें मेरा क्या एजेंडा होगा, ये हर इंसान के समझ में आता है। अगर आप कोई भी इंसान इस नारे को सबोताज करने की कोशिश करता है तो मैं तो नहीं समझता कि मेरे इरादे नेक नहीं है। तो जो सबोताज कर रहे हैं या उस नारे को गलत रंग दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में उन्हीं से पूछा जाए कि तुम लोग किस इमा पे ये बात कर रहे हो कि एक इंसान आया है वो इलाके के लिए ऐसी बातें कर रहा है और उसको आप लोग गलत रंग दे रहे हैं और उसको सबोताज कर रहे हैं और उसके सामने हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अल्लाह को सीधी राह दिखा दे। सर औरतों की मरकबाजी सिस्टम है यहाँ पर, ख़वातीन की तालीम, बच्चों की तालीम को बड़ा बुरा समझा जाता है। तो आप यहाँ स्कूल को एजुकेशन कायम कर रहे हैं कि बच्चों की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ख़वातीन जो हमारी बच्चियाँ हैं वो तालीम हासिल कर सकेंगी? ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे पास मराकज़ ना होने की वजह से बच्चियाँ क्या कि बच्चे भी तालीम ना कर सके। यानी कोई 10 दिन हुए हैं कि हमने मिडल का इजाज़तनामा ले लिया है। उन 10 दिनों में हमारे पास तकरीबन 15 से 20 के करीब बच्चियाँ
जो तालीम कर चुकी थी और उनके लिए कोई ऐसे वसाइल नहीं थे कि वो उसको फर्दर जारी रख सके, उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए दाखिला दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे गुर्बत है, तो हमने क्या किया कि जितना भी तालीम हम इन बच्चों और बच्चियों को दे रहे हैं, दिला रहे हैं, वो सारा खर्चा जो है काका शहीद फाउंडेशन बर्दाश्त कर रहे हैं। और हम अपने खर्चे से हत्ता कि इनके यूनिफॉर्म, जूते, किताबें, बस्ते, हर चीज़ उनके लिए मुफ्त है। जो तालीम जारी इलाके में कोई लोग न रख सके, उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तकरीबन सैकड़ों के करीब हमने बच्चों को और बच्चियों को हायर स्टडीज़ के लिए मुल्क के और मुल्क के बाहर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप दी और दे रहे हैं। खान साहब, आपसे जो दे रहा हूँ, अगर वो अभी मेरे ख्याल में 80% लोग जो है मेरे इस नारे के साथ मुतफिक है। जो मुतफिक नहीं है वो इंशाल्लाह हो सकता है कि आइंदा वक्तों में वो भी इत्फाक करें। और आपके पहले सवाल के जवाब में कि लड़कियों के बारे में, तो इलाके को इतनी आगाही नहीं है कि लड़कियां भी तालीम करें। आगाही तो लड़कों के तालीम के बारे में भी नहीं है, लेकिन वक्त ने उनको सिखा दिया, समझा दिया कि अगर हम तालीम नहीं करेंगे तो हम सबसे पीछे रह जाएंगे। तो अब वही चीज़ इलाके का हर आदमी समझ रहा है। और लड़कियों का मैंने आपको अर्ज किया कि लड़कियां अभी 8वीं तक यहाँ पे तालीम हासिल कर रही है और तादाद जो है तकरीबन लड़कियों का ज़्यादा है लड़कों की निस्बत। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यही चीज़ वो पुराने ख्यालात इसके रुकावट में पेशरफ्त में रुकावट होंगे। अच्छा खान साहब, मौजूदा जो हमारा सिस्टम है, पाकिस्तान के लेवल, बलूचिस्तान लेवल की बात कर रहा हूँ, आप क्या देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो टाइम है उस टाइम चलेगा, या गवर्नमेंट 3 साल से होती है उसके बाद अफवाहें होती है कि जी गवर्नमेंट गिर रही है ये है, तो आप आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और में पाकिस्तान से क्या देख रहे हैं? ऐसा है, ये तो वक्त पे इसका इंहिसार है। और बलूचिस्तान का जो गवर्नमेंट, हालिया गवर्नमेंट जाम साहब की चल रही है, गुज़िश्ता 30 सालों में हमारे इलाके में एक भी काम नहीं है। लेकिन इन 3 सालों में इमरान खान और जाम साहब की हुकूमत ने हमें कोई 100 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट्स रोड्स पे मिले हैं कि जो रोड बन रहा है। मेरे ख्याल में अभी आपके मुशाहिदे में ये बात आई होगी कि अभी भी रोडों पे काम हो रहा है, शायद आपने देखा हो, शुरू हो गया। तो ये जो काम हो रहा है इसको मैं मुस्बत एंगल से देख रहा हूँ और इसी गवर्नमेंट को, इसी हुकूमत को मैं समझ रहा हूँ कि जारी होना चाहिए। हुकूमत की आपने बात की है, तो आप क्या नज़रिया है कि अदम तहरीक तुमतुमात जाम साहब के खिलाफ कामयाब होगी या फिर ये सिस्टम चलता रहेगा? ऐसा है कि ये हमें पेश क्यों आ रहा है ये तकलीफ, इसमें बदबख्ताना हर आदमी का पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। कौम के गम में मैं नहीं समझता कि 70 साल तक हमें कोई ऐसा मिसाल मिले कि कौम के बारे में किसी ने सोचा, क्योंकि जो भी फंड्स आते हैं, हत्ता कि हमारे इलाके से एक सियासी पार्टी का चेयरमैन और उसका ख़ानदान गुज़िश्ता कोई 50 साल से 45 साल से साहिब इक़्तिदार रहे हैं। आप शायद देख चुके हैं कि उसके गांव में, उसके इलाके में
اور اس کے بازار، اس کے ہاسپٹل، یعنی دنیا کا کوئی بھی ایسا آبادی کا ترقی کا کوئی کام میرے خیال میں آپ کے مشاہدے میں نہیں آیا ہوگا۔ تو اس طرح اگر ہمارے 7 یا 8 نیشنلسٹ لیڈر اس کے اپنے گھر میں یہ حال ہے، تو وہ لوگ جو عدم اعتماد آتے ہیں، یا وہ لوگ جو حکومت کو بدلتے ہیں، یا وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں، وہ اچھے ہو یا برے ہو، تو ان کو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ قوم کے بارے میں کوئی مثبت سوچ رکھنے کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں عدم تاریخ اعتماد تاریخ وہ لا رہے ہیں۔ وہ اپنے مفادات کے لیے اگر کوئی لا رہا ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اس کو تنقید بنانے کا کوئی وہ، کیونکہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کیا ہے، بلکہ مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ان علاقوں میں جو بالکل رہ گئے ترقی سے، وہ کبھی بھی نیشنل ایجنڈے پہ ان کی سوچ میں نے نہیں دیکھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جو پالیٹیشین یا وہیں سے جو آدمی برسر اقتدار آتا ہے، وہ پھر یہاں سے جا کے وہ اس علاقے کا پھر دوبارہ مڑ کے رخ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ اعتماد بھی کھو چکے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کو اگر آپ کہیں کہ حکومت کا کوئی یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، تو شاید ان کو بھی کوئی عجیب سا لگے کہ یہ عجیب سا وہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کام کرتی ہے، لوگوں کو مدد دیتی ہے۔ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ نمائندہ جو حکومت، ریاست اور لوگوں کے درمیان حائل ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے لوگوں کو ترقی دلانے۔ سر، آپ انٹرنیشنل میڈیا چینل کے تھرو بلوچستان کی عوام کو اور اسپیشل اپنے بلوچستان کاریز کو کہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایسا ہے کہ جہاں تک پیغام کا تعلق ہے، پیغام تو یہی ہے کہ ہمارا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ امن، ترقی اور قلم پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ علاقے کے لوگ میری اس صدا کو سنے اور میری مدد کرے کہ میں ان کو امن دلا سکوں۔ جتنی بھی دشمنیاں ہیں، جتنے بھی یہ معاملے ہو رہے ہیں، تو وہ جو ہے اس کا یہی سدباب ہو سکتا ہے اس پوائنٹ سے کہ آپ امن لے آئیں۔ اس میں قلم، ترقی اور ہر چیز پوشیدہ ہے اسے ایک نعرے میں۔ تو وہ میرے ساتھ دے، میری مدد کرے، ہم علاقے میں امن لا سکیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا احمد خان صاحب کی باتیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں بلوچستان کا کوئی بھی علاقہ ہو، بلوچستان کاریز ہو، کوئی بھی ہو، وہاں ترقیاتی کام ہونے چاہیے، عورتوں کی تعلیم کو عام ہونا چاہیے، اسکولس کھولیں، اسپورٹس میں ترقی ہو، اسپورٹس کمپلیکس بنے، جیسے انہوں نے 15 ایکڑ اپنے اور وہ زمین اپنے دیے، تو لوگوں کو آگے آنا چاہیے، لوگوں کو بات سمجھنا چاہیے، امن ہو یا ترقیاتی کام، اس میں آپ بلا وجہ ٹانگ نہ اڑائیں یا اس کو خراب نہ کریں۔ بہت شکریہ۔